नादरीन अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। बहुत मज़ेदार बंदे अज मैं मिलन जा रहा। मैं तुहानूं दसां किदां दसां किहनूं मिलन जा रहा भला। मैं बूझो, तेनों कैमरामैन है, इन्नी अक्ल नहीं तुम्हें आनी। साथ में म्यूजिक लगा हुआ, उधर से तुम मेरी रिकॉर्डिंग कर रहे हो, सारा तो आवाज़ वो ही जानी बीच में। नादरीन हम मिलने जा रहे हैं। यो 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 हनी सिंह भैया, हनी सिंह भैया, हनी सिंह भैया को मिलने जा रहे हैं। ये होटल कौन सा है? डब्ल्यू 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 हैवी चैम्पियन होटल है जी, डब्ल्यू डब्ल्यू। और उसमें फादर दबी में, अबू धाबी में यानी कि। और नादरीन आज चलते हैं, रूम में बैठे हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उनके साथ शो करेंगे। और बाकी फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा शो के बाद, बल्कि आप देख ही लेंगे। लेकिन कुछ ऐसे कमेंट्स जो कि शो के बाद मैं उनके बारे में दूंगा, वो इसी शो के बाद आपको मैं कमेंट दूंगा। आइए मिलते हैं यो यो हनी, असली असली यो यो हनी सिंह। हेलो पाजी, असली जैनवन यो यो हनी सिंह, असल कॉपी नहीं। यस आ जाओ। किधर जाना वहाँ? इधर आ जाओ। रूम नंबर तो पता ना तेनों? हाँ जी। ओके, अंदर कितना जाना वा? बटन ते दबा दे ओदा मस्त। लिफ्ट आके खाला मेरी, जिन्हें समझ जाना भी मैं खुलना। किथे आ? ले दसो भाई, यो यो हनी सिंह से मिलने जा रहा है। इतने भी बंदे मैं पता नहीं केड़े ले नाल, नादरीन कसम है। और देखो तुम्हें शर्ट कैसी पहन के आ गया, देखो क्या आप देखो, आ देखो आ यो यो हनी सिंह मिलन जा रहे हैं कसम है। आ देखो ਇਹਦੀ शर्ट चेक करो, ਇਹਦੀ भी चेक करो। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ 에어ਪੋਰਟ ਛੱਡ ਦਿਓ। हनी सिंह साहब जो ना वो सही नहीं लगता। यो यो हनी सिंह को मिलने जाना है। ये उन्होंने अपना एक ब्रांड जो बनाया है, यो यो हनी सिंह है। यो यो हनी सिंह साहब बैंक च लगे हो। हनी सिंह साहब साडा मीटर कटिया चला, कोई मेहरबानी करो। वो तो रिस्पेक्ट वास्ते कह रहे हो ना। हाँ ये सर यो यो हनी सिंह सर, उनसे मिलने जा रहे हैं। ठीक है चलो आ जाओ अंदर आओ। नहीं वो ऐसी शर्ट भी कोई बात नहीं, इधर दबाओ ना। फ्लोर केड़े ते आ? सेकंड ते हैं? सेकंड। अच्छा सेकंड ते खलोते हैं। सेकंड ते ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ हैं ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕਿਤੇ। यार हसन भाई ਇਧਰ ਨਾਦਰੀਨ ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦੱਸਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਨਾਲ ਕਸਮ। ਆ ਦੇਖੋ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ਰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 에어ਪੋਰਟ ਲਾ ਦਿਓ ਬਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਖਾਪਾ ਦੇਵਾਂ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਮਿਲੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। मैं पहले पिछली दफ़ा तो मिल लवा, पिछली दफ़ा मिलिया नहीं, अगली दफ़ा मैं पहले मिला। नादरीन बंद करें, कैमरामैन बंद कर के असी कमरा तो हम वो भाईजान के साथ बैठ के, उनके साथ बैठ के मिल के फिर यहाँ से शुरू करते हैं। ओके आ जाए। ओके लो जी नादरीन, भाजी तुसी करो, मेरे को तो बोलिया नहीं जा रहे भाई, तुसी आप ही दस दो। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका अपना यो यो हनी सिंह। आप देख रहे हैं सज्जाद जानी ऑफिशियल। और मेरे साथ है मेरे फेवरेट सज्जाद जानी, ओहो किंग ऑफ द स्ट्रीट्स। मैं इनको कहूंगा किंग ऑफ द स्ट्रीट्स। उर्दू में करिए, पंजाबी च नहीं भाजी दोवें जितना मर्जी। मैं चाहना कि ना इंडिया च भी लोग देखने ते हिंदी समझ आए लोगों हाँ। ते थोड़े बारे पता चले थे, थोड़े चैनल ते आन ते एंजॉय करन। हाँ माशाल्लाह, जितना नाम है दुनिया में हनी सिंह, यो यो हनी सिंह, हम लोग एक दूसरे को छेड़ते थे कि अड्डा तो यो यो हनी सिंह के तो रहना नहीं, मतलब ये एक डायलॉग था पहले। तो अभी तक ये रिकॉर्डिंग से पहले भी तकरीबन 15-20 मिनट मेरी बात होती रही और अभी तक मुझे ये यकीन नहीं आ रहा कि मैं भाजी के नाल बैठा। पहली तो गल है। दूसरी गल है कि तुसी यकीन करो कि मैनू लोग कहते हैं कि यार तू मतलब पाकिस्तान जिन्ने हल्के च मैं इंडिया पंजाब च इधर कि यार तेनों मिली था, तू बाहर भी उस तरह ही बिल्कुल कैजुअल और कोई नहीं लग रहा कि तू कोई आर्टिस्ट। भाजी उहदे नालों डबल कर लो, भाजी उहदे नालों डबल यानी डाउन टू अर्थ कर लो कि मैं बिल्कुल नहीं सी सोच सकता, क्योंकि वो कहते ना नजाक हुसन हो तो नजाकत आ ही जाती है। तो मैं कहा यार फिर भी भाजी को आके मिलणगे और बई जाने कैसे वो ये ना भाजी इधरों आए ने अज जिवें पहले तो जानते और पता नहीं कितनी देर बाद मिले हैं भाजी। ए पहले इस गल तो छोकड़ दा सेम है ना साडा अपना पंजाब कि मैं ये कहता हूं कि आप अक्सर लोग कहते हैं यार आर्टिस्ट ये फलां है, ये बंदा ऐसा है, ये क्यों इसको लाने, अक्सर हम कहते हैं बड़े आर्टिस्टों के बारे में। लेकिन मैं कहता हूँ यार उसको मिलके देखो कि क्या है जो मतलब रब ने इतनी उसको इज्जत दी है, मिलके तो देखो। तो भाजी एक तो काम में
पूरे माशाल्लाह। ऊपर से जब मैं मिला हूं तो मुझे समझ आ गई है कि दुनिया में यो हनी सिंह क्यों होता है। अरे नहीं अभी तो शुरुआत है। ये नहीं, ये मैं अभी तक की बात कर रहा हूँ भाईजान, यकीन करें, मुझे नहीं यकीन था इतना कि आप इतना प्यार देंगे, इतनी मोहब्बत से मिलेंगे, इतने डाउन टू अर्थ हैं आप। आई एम ए बिग फैन, और मैं सज्जाद जानी ऑफिशियल चैनल का बहुत लॉकडाउन से फैन हूँ, जब मैंने ये चैनल डिस्कवर किया खुद ब खुद। और जो पंजाबी ह्यूमर को समझते हैं और स्ट्रीट पंजाबी ह्यूमर को, रैंडम ह्यूमर को समझते हैं, और जिसे क्या बोलते हैं सीमलेस ह्यूमर को समझते हैं, वो इस चैनल को जरूर देखें। क्योंकि मैंने जब ये चैनल को देखा मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है, ये किस तरह का रोड शो है जो इतना अनस्क्रिप्टेड है और इतना फ्लॉलेसली चले जा रहा है। क्योंकि हम लोग भी गाने लिखते हैं, हम लोग भी शोज़ बनाते हैं, सारी चीज़ें बनाते हैं खुद, हमें पता है ये चीज़ें बनानी बहुत मुश्किल होती हैं। तो फिर अभी हमारी यही डिस्कशन हो रही थी कि जो इनका एरिया है फैसलाबाद, और बेसिकली मेरे फादर साहब दादाजी मेरे लाहौर से थे, तो मैं उस एक्सेंट को, उस पंजाबी को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, बहुत रिलेट करता हूँ। तो जब मैं वो चैनल देखता था और मैं जब शोज़ देखता था इनके, तो मैं अभी यही डिस्कशन हो रहा था, तो ये मेरे को वही अपने एरिया की तारीफ कर रहे थे फैसलाबाद की। एक बार आप आके देखो कि वहाँ पे हर जगह में टैलेंट है और कितना ह्यूमर लोगों में भरा हुआ, लोग कितने खुश रहते हैं। मैं कहा भाजी ये करी तुसी ना मास्क पा के ना जरा थोड़ा गेटअप चेंज करके, पता ना लगे ਤੁਹਾਨੂੰ मैं 3-4 ਮਹੱਲੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਫਰਾਉਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੀ ਜਾਣਾ ਕੱਲਾ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਰੱਬ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਕਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। Definitely। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਮਿਲੇ दोबारा और ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ बनना है या दोबारा यो हनी सिंह बनना या उसको भी आगे बढ़ना। इसके पीछे ना एक बहुत फिलोसफिकल सी बात है जो मैं कहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा लास्ट बर्थ है, ये मुझे बिलीव होता है अंदर से। ओके। और दिस इज द फाइनल चैप्टर। ओके। तो इसमें मैं यो हनी सिंह बनाऊँ, एक अच्छा बेटा बन जाऊँ, एक अच्छा फादर बन जाऊँ, एक अच्छा ब्रदर बन जाऊँ, एक अच्छा हस्बैंड बन जाऊँ, एक अच्छा दोस्त बन जाऊँ और एक अच्छा आर्टिस्ट बन जाऊँ। आई थिंक दैट्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी, जो मैं इस जन्म में करने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम नो सेकंड चैप्टर, दिस इज द फाइनल चैप्टर। भाजी एक मिसाल दे रहे हैं मैं, अगर इस तरह होवे की चूज करोगे? यही जिंदगी यस। जिद्दां दी भाजी ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਛੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੀ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੁਣਨ ਜਰਾ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਗਰ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਚ ਕਰਾਂਗਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਜੀ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਨੇ ਭਾਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ, ਰੋਹਿਤ ਭਾਜੀ ਨੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐ ਜਾਨੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਆਓ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਟ ਤੇ 45 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ 150 ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ 45 ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਿੱਕ ਤੇ 45 ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੋਲ ਜਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਲੱਕ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 45 ਲਿਖਿਆ ਕਿੱਥੇ, ਦਿਲ ਕਰੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ 45 ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਤੇ ਵੱਡਾ 45 ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਭਾਜੀ ਆ ਗਏ 45। ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵਧਾਓ, ਇਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1000 ਪਲੱਸ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਰਟ ਲੈਣੀ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਮੇਰੇ ਦੋ ਨੇ ਨਾ ਬ੍ਰਦਰ, 50-50 ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਦੋਨੋਂ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ 45 ਦੂਜਾ 55, 100 ਪੂਰਾ ਕਰ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਟੋਟਲ ਲਾਉਂਦਾ 45-55। ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਲਹਿਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਹਰਕਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਈ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਐਸੀ ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਖੜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਦੱਸਣੀ। ਔਰ ਯਾਰ ਰਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਜਵੇ, ਹੈ ਨਾ ਭਾਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਤੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਖੜਾ ਯਾਰ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ 2 ਗਲੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਵੇ। ਸਾਡਾ ਏਦਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਜੂਅਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ 1 ਘੰਟਾ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਂ ਅੰਦਰੋਂ, ਮੇਰੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਟ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭਾਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਹੋਰ ਦੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਜੀ, ਦੇਖਣਾ। ਤੇ
ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਸੀ ਦੇਸੀ ਗੱਭਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਥੇ ਦੁਬਈ 'ਚ ਹਾਂ, ਦੇਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ੋਅ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਭਾਜੀ ਉਹ ਨਾ 15 ਦਿਨ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੁਬਈ ਦੀ ਹਰ ਅੱਛੇ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕੋ ਖਵਾਈ ਹੈ ਹਾਂ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਕੀ ਬਣਿਆ ਭਾਜੀ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਭਾਜੀ ਉਹ ਨਾ ਫਿਰ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਐਡੇ ਪਿਆਓ ਕਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਦੇਸੀ ਗੱਭਰੂ ਕੋ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਕਿ ਮਾਮਾ ਤੂੰ ਆਪ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਮਿਲ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪ ਮਿਲ ਲੈਂਦਾ ਭਾਜੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੁਬਈ 'ਚ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੇ 60,000 ਦੀ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ 40 ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜੈਨੂਅਲ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰਾ ਕੇ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਕਰਾ ਲਿਆ ਅਜੀਬ ਉੱਤੇ ਕਾਰਟੂਨ ਉਹਨੇ ਬਣਵਾ ਲੈਣੇ ਔਰ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਦੱਸਾਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਉਹ ਲੋਕੀ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗੋਰੇ ਸੈਲਫੀ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਦੁਬਈ 'ਚ ਭਾਜੀ ਨੈਕਸਟ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਦੁਬਈ ਘੁਮਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਡਨ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਡਨ ਓਹੋ ਮਿੱਠਾ ਆਹ ਮਿੱਠਾ ਵਾਹ ਮਿੱਠਾ ਫੈਸਲ ਸੋਨੀ ਫਰੀਦ ਸਾਬਰੀ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੇ ਆ ਹਾਏ 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 ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਫਿਲ ਲੱਗਦੀ ਹੁਣ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਉਹ ਨਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਾਹ ਪੈਣ ਵਾਧਾ ਘਟਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮੱਛਰ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਐਡਾ ਮੱਛਰਿਆ ਨਾ ਘਰ ਐਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੁਛ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁੱਤੇ ਖੱਸੀ ਕਰਦਾ ਆ ਹੈਨਾ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਰਦੂ ਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾੜ ਲਈ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚਲੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਇਦਾਰ ਭਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਟੈਲੈਂਟਡ ਆ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ ਕੁਝ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਯਾਰ ਤੇ ਉਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਫੈਨ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਤੂੰ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਚ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਤੂੰ ਫਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਨੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਬੰਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਰਾ ਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਜਰਾ ਕਹਿਣਾ ਜਰਾ ਹਣੀ ਭਾਈ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿੰਨੀ ਲਾਈਫ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਇੰਨੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਕੀ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਪੂਰੀ ਦੇਖ ਲਈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਯਾਰ ਮੈਂ USA ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ UK ਜਾਵਾਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਫਲਾਂ ਹੋਟਲ ਜਾਵਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ ਬਾਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੈਮਰਾ ਕਰੋ 22-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕੈਮਰਾ ਕਰੋ ਉਧਰ ਭਾਜੀ ਵੱਲ ਆ ਭਾਜੀ ਰੋਹਿਤ ਭਾਜੀ ਰੋਹਿਤ ਭਾਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਕਦੀ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੀ ਜੀ ਲਿਆ ਕੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹਰ ਡੇ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਤੇ 뮤직 ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ 뮤직 ਸੁਣਦਾ ਗੱਲਾਂ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਭਾਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਬਰਕਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਬਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਬੱਟ ਤੇ ਪੱਟੀ ਫਿਲਮ ਕਦੋਂ ਵੇਖੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਆਈ ਥਿੰਕ 2007 ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਦੋਂ 2007 ਮੈਂ ਹੁਣ 39 ਦਾ 39 ਦੇ ਤੁਸੀਂ 70 ਮੈਂ ਭਾਜੀ 31 ਦਾ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪੂਰਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਉੱਤੇ 45000 ਬੰਦਾ ਦੇ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਚੱਲ ਝੂਠਾ ਚੱਲ ਇੱਕ ਲੈਮਨ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦਾ ਬੁਲਾ ਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲੈਮਨ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਲਾਵਾਂ ਹਾਂ ਐਸੀ ਨਾ ਇੰਦਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਿਆ ਟੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਪੱਟੀ ਓਏ ਬੰਦੇ ਪੁੱਠੇ ਉਹ ਆਪ ਪੁੱਠੇ ਟੰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਬੰਦੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਪੁੱਠੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਪੱਟੀਏ ਬੰਦੇ ਪੁੱਠੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਮਾ ਹੋਣੇ ਪੁੱਠੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਸੀ ਗੱਲ
ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਸੱਚੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਈ ਉਹ ਗੱਲ ਸੀ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਆ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਕਿਆ ਗੱਲ ਸੀ ਯਾਰ। ਸੱਚੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਈ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਰੈਕਟ ਲੇਬਲ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿ ਕੇ ਐਵੇਂ ਰੌਲੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਗਾਣੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖ। ਓਕੇ ਭਾਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡਬ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਥਾਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਡਬ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਐਂਕਰ ਨੇ, ਮੈਂ सेलिब्रिटी आर्टिस्ट हाँ पूरा। ए भाजी ने एंकर ने जी, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप हनी भाई? आपको इंटरव्यू लेने की जांच नहीं आ रही? एकदम निकर पहन के आ गए। देखिए आप ये इस तरह तो नहीं ना, ज्यादा फ्री हो रहे हो आप। हाँ देखिए आपको ये नहीं अच्छी बात है। आप मुझे बुलाया आपने अपने शो में, तो आप कम से कम कुछ पहन के तो आते ना सही। चले फिर भी खैर कोई बात नहीं। पूछे नहीं मैं ਬੱਟ-ਬੱਟੀ ਕਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਬੱਟ-ਬੱਟੀ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਥਾਟ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਡਬ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਨੀ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਡਬ ਕੀਤੀ? ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਗਾਣੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਜਾਨੀ ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਸੁਣਾਈ ਦਿਓ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਸ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਭਾਜੀ ਗਾਣੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਐਕਰੀਓਕੇ ਟੈਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਲੱਭਦੇ ਸਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਵੋਕਲ ਰਿਮੂਵ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਆਪ ਗਾਈਏ। ਇੰਨਾ ਜਨੂਨ ਸੀ ਗਾਣੇ ਦਾ, ਡਬਿੰਗ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਮਾਈਨਰ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਵੋਕਲ ਡੱਬ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਜ਼ੇਨ ਚ ਆਈ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਿਲਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲੀਏ ਕੁਛ। ਔਰ ਰੈਂਡਮਲੀ ਭਾਜੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਅਸੀਂ ਲਈ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੰਜ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਈ ਉਹ ਫਿਲਮ ਲਈ ਭਾਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2-4 ਡਾਇਲੋਗ ਬੋਲਣੇ ਸੀ ਕਿ ਐਵੇਂ। ਭਾਜੀ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਮੈਂ ਕੀਤੀ। ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਥੱਥਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 4-5 ਕਰੈਕਟਰ ਵੋਕਲ ਮੈਂ ਕੀਤੇ। ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੂਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਯਾਰ ਦੇਖ ਫਿਲਮ। 5 ਮਿੰਟ ਚ ਭਾਜੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬਣ ਲੈਂਦੀ। ਜਦੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੁਕਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਭਾਜੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਨਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਪਲੱਸ ਮੇਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੌਇਸਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਇਫੈਕਟਸ, ਐਨੀ ਵੌਇਸ ਟਿਊਨਰ, ਇਹ ਉਹ ਨਥਿੰਗ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਮੇਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਔਰ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਮੇਰੀ। ਔਰ ਭਾਜੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡੱਬ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਐਸਾ ਭਾਜੀ ਟਾਈਮ ਸੀ ਇੱਕ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਟਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੱਥਾ ਨਾ ਭਾਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਉਹ ਅੱਧੀ ਫਿਲਮ ਤੱਕ ਥੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਭੱਟੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਥੱਥਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਭੱਟੀ ਦੀ ਤੇ ਥੱਥੇ ਦੀ ਸੇਮ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਥੱਥਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਥੋਨੀ ਦਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਥੋਤੀ ਦੀ ਤੁਰੀ ਨਹੀਂ ਥਾਂਬੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਲੈਂਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਥਾਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਾਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥਾਂਬੇ ਜਾਣੇ। ਕੈਤਲਾ ਦਾ ਤੰਦ ਇਧਰੋਂ ਥੱਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਦੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੱਲਾ ਤਰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਛੋੜਾ ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇਲਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭਰਾਵਾ ਲੈਟਰਿਨ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੁੜੀਏ ਚਲੀ ਜਾ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਲੈਟਰਿਨ ਗਈ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਰੀ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਐਡੀ ਤੇਜ਼ ਕੁੜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ ਹੁਣ। ਦਿੱਤੀ ਮਾਦੀ ਥੋੜੀ ਸੀ ਪਰ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹ ਦੌਰ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਯਾਰ ਬੱਟ ਤੇ ਭੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਆਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਜੀ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਹੁਣ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਓ, ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਓ। ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਾਣੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋ ਸੁਣਾਓ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਟੋ ਟਿਊਨਰ ਸਿੰਗਰ ਆ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਨਾ ਸੁਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਯੋਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਆਂਗਾ ਨਾ। ਚਲੋ ਜੀ। ਬ੍ਰਾਊਨ ਰੰਗ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ।
ਕੁੜੀਏ ਨੀ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਦੁਰਬੜੇ ਮੂੰਹ ਤਾਨਪੁਰਾ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਸਕੇਲ ਲੈ ਮਾਰੀ ਜਾ ਬੰਦਾ ਸਕੇਲ ਆ ਗਿਆ ਕੁੜੀਏ ਨੀ ਤੇਰੇ ਬਰਾਊਨ ਰੰਗ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਪੱਟਦੇ ਨੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਟਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਜਾਵੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਵੇ ਨਾ ਗੋਰੀ ਗੋਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਲਾਵੇ ਨਾ ਕੁੜੀਏ ਨੀ ਤੇਰੇ ਬਰਾਊਨ ਰੰਗ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਪੱਟਦੇ ਨੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਟਾਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਟਾਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਟਾਉਂਦੇ मेरे टाउन दे बिल्लो मेरे टाउन किस किस से तू भागेगी हुन बच बच के तैनू रब ने हुसन दिता रज रज के मैं क्या काली तेरी गुच्ची ते पराडा तेरा लाल किथे चले ओ सोने ओ सज तज के तेरे वर्गी नार नहीं होनी मैनू मुंडे कहंदे सी हो गए नी तेरे चर्चे स्टार न्यूज़ टू BBC ओ brown skin वाली let me tell you one thing रब दी so you so sexy कुड़िए नी तेरे brown रंग मुंडे पट्टे नी सारे मेरे टांदे वाह 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 ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਲਓ ਜੀ ਭਾਜੀ ਬ੍ਰਾਈਟ Song ਸੈਡ Song ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਸੈਡ ਨਹੀਂ मैं केड़ा सुनावा ਤੁਹਾਨੂੰ किशोर कुमार सुनते हो देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए याद है ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਤਾ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਲਿਓ ਰੋਹਤ ਲਤਾ ਹਾਂ नहीं भाजी मुझे याद है देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए ऐसे भाजी मैंने याद आ ओ मेरी महबूबा 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 तुझे जाना है तो जा तेरी मर्जी मेरा क्या पर देख तू जो रूठ कर चली जाएगी तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर जाएगी ओ मेरी महबूबा 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 तुझे जाना है तो जा तेरी मर्जी मेरा क्या ब्यूटीफुल थैंक यू भाई ਭਾਜੀ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੱਟ ਤੇ ਪੱਟੀ ਐਸੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ चलो साहब का गाना गवाओगे पक्का ਪੱਕਾ ਭਾਜੀ पक्का हो गया डन मैं गाना कैमरे पे कहता हूं मैं गाना गाऊंगा ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਰੈਪ ਕਰੋ मैं म्यूजिक दूंगा पूरा ਕਿਦੋਂ है कदों नहीं समा लगेगा ਸਮਾਂ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਓ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਓ नहीं गाना गवाओ चलो पक्का ਭਾਜੀ डन हो गया ਰੋਹਤ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਆ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਈ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਲਿੱਪ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਖਾ ਲੈਣੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਤੇ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਲਾ ਯਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ गिफ्ट ਪੱਕਾ गिफ्ट टू पाकिस्तान पंजाब ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਵਿਦ ਸਜਾਦ ਜਾਨੀ ਚੜਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ। ਯੈਸ ਮੁਹੱਬਤਾਂ मोहम्मद ਵਾਹ 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 ਭਾਜੀ ਭਾਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ थैंक्स ब्रदर ਮੈਂ ਵੀ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਫਲੈਟ ਆ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਸਵੇਰ ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਇਆ ਨਾ ਆਈਫਾ ਅਵਾਰਡ ਆਈਫਾ ਨਾ आईफा ਆਈਫਾ ਅਵਾਰਡ ਤੇ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਆ ਭਾਜੀ ਦਾ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਆ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮਤਲਬ 2 ਤਰੀਕ ਆ ਹਾਂ 3 ਤੇ 4 ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਦਾ ਪਰਫਾਰਮ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਭਾਜੀ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਹੋਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਰੱਬ ਬਸ ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਣਾ ਚੌਣਾ ਦਵੇ ਰੱਬ ਤੇ ਭਾਜੀ ਬਸ ਕਦੀ ਭਾਜੀ ਇਦਾਂ ਦੁਬਈ ਆਓ ਤੇ ਮੈਂ ਨੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾ ਕਰਾਂਗਾ ਪੱਕਾ। ਬਸ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇਦਾਂ ਜਦੋਂ ਦੁਬਈ ਆ ਬਲਕਿ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਆਉਣਾ ਬਲਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਰਾਂਗੇ ਗੱਭਰੂ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਿਆ ਕਰੋਗੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਗੱਭਰੂ ਨਾਲ ਫਿਰਨਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ कितना ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਦੇ कितना हो गई ਹੈ वो भी फैसला होता है ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਭਾਜੀ लाहौर था ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਹ ਨਾ ਦਿਨ ਦਿਨਾ अच्छा ना दिन ना ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਜੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਬੜਾ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ थैंक यू थैंक्स ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਜਾਦ ਜਾਨੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ सब्सक्राइब करो फैला दो चारों पासे ही हाँ, खुशियां हाँ। वंडो खुशियां हाँ यस थैंक यू भाजी बहुत शुक्रिया थैंक यू जी थैंक यू ओए होए नाज़रीन यार इन्ना प्यारा बंदा यार
यार इन्ना डाउन टू अर्थ, इन्ना प्यारा यार है। और उठ के मिले और यार कसमें मैं वो इंज आए ने मैनू मिलने जिवें वो मेरे फैन ने, कसमें इस तरह वो आए ने यार, वाह वाह वाह। और आप अगे हो के गले मिल के बिस्मिल्लाह ये वो। ਨਹੀਂ ਪਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੰਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਪੰਨ ਆ, ਦੇਖ ਸ਼ਰਟ ਕਿਹੜੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਪੋਲੋ ਰੌ ਪੋਲੋ ਗੱਡੀ ਓਏ ਐਸਤਾ ਪੋਲੋ, ਇੱਥੇ ਐਸਤਾ ਪੋਲੋ, पोलो तारा रीरा। कुछ बहुत घट लोग होते हैं नाज़रीन, बहुत कम लोग होते हैं जिनसे मिलने के बाद वो आपके साथ ही आ जाते हैं। समझ रहे बात? यानी एक शेर है, उस शख्स को तो बिछड़ने का सलीका भी ना आया, जाते हुए खुद को मेरे पास ही छोड़ गया। यानी मैनू इंज लग रहा कि मैं अपना आप उत्थे ही छड्ड आया और इंज लग रहा कि हनी भाजी नूं नाल लै आया। इन्ना प्यार, वो इन्ने मज़ेदार बंदे ने, तुहाडे सामने तुसीं देख ही लिया। मैं इमोशनल जिहा हो गया यार कसमें। लेकिन यार लेकिन एक गल आ, अज मैं इत्थे जेह्ड़ा पहुंचिया ना, हनी भाई नाल मिलिया, कल नूं होर किसे नाल मिलदा, ठीक है, उहदे च 70% मेरे बंदे दी ते मेहनत है, 70% मेरी इस ऑडियंस दी प्यार दी वजह तो आया। मैं जैनवन गल कर रहा, इन्हां तुहाडे प्यार दी वजह तो आया। मैं तुहाडे मैं प्यार दी वजह तो आया, तुहानूं मैं दसां, आजो। अच्छा अपनी तुसी हनी सिंह भाई है ना साडे पाकिस्तान दी बुढ़िया नूं पता ही नहीं हनी सिंह कौन आ। हनी सिंह दे नाल तस्वीर भेजी है बुढ़ी अपनी नूं, तू कह रही अच्छा हुण इहदे नाल फिरन लग पे तुसी। लो जी नाज़रीन, अभी हम जा रहे हैं वापस। मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, एयरपोर्ट से मैं वापस पाकिस्तान आ रहा हूँ आपके पास। मैं जिथे मर्जी चल जावां, आउणा तो मैं तुहाडे कोल ही है, ठीक है ना। जिथे मर्जी होवां है मैं तुहाडा ही है, रहना मैं तुहाडा ही है, जीन मरण मेरा तुहाडे नाल ही है, ठीक है ना। ते लव यू यार, लव यू, बस मैं तुहानूं की कहां, लव यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।